네, 안녕하세요 여러분. 여생을 조지지 않는 조지지 아나입니다. 굉장히 오랜만에 인사드리죠. 그 전 영상을 보신 분들은 아시겠지만 저는 영끌을 해서 집을 샀고요. 그중에 신용대출이 거의 다 갚게 되었습니다. 담보대출은 아직 남아있죠. 그래서 매달 약 60만 원 가까이 37년 이상 내야 되는데 이 자산을 어떻게 운용할지에 대해서 그래도 조금은 여유 있게 생각해 볼 수 있게 된. 그래서 이제 좀 미뤄뒀던 자기 개발을 이제 다시 시작해 볼까 생각을 했습니다. 개인적으로 유지해 오던 자기 개발이 이 영어 공부인데 영어 공부를 그동안 못 했었죠. 그리고 뭐 외국인 친구를 만나서 뭔가 하려고 해도 결국 다 돈인 거잖아요. 그것도 또 외국인 선생님을 만나는 것도 그렇고 그래서 한동안 못 하다가 이제는 다음 달부터는 좀 자금적 여유가 눈에 보이기 시작하니까 놓고 있던 걸 다시 해야겠다 해서 토익 스피킹 공부를 다시 시작하려고 합니다. 그래서 한 달 후쯤 시험을 보려고 하고요. 저는 2년 7개월 전쯤 봤었을 때는 레벨 7 나왔었어요. 어드밴스드 로우 해가지고 AL, 지금은 AL 등급으로 불리던데 기본적으로 영어에 대한 관심도 있고 영어를 좋아하고 항상 영어를 놓지 말자 이런 생각을 가지고 있는데 그래서 토익 스피킹만큼은 그래도 주기적으로 보려고 했거든요. 근데 이게 시험료, 응시료가 84,000원 너무 비싸죠. 이게 응시료가 후덜덜 하다 보니까 제가 극단적 절약을 하게 된 영끌 이후에는 아무래도 응시를 못 하게 했더라고요. 그래서 계속 못 하다가 이제는 해보자. 2년 7개월 전에 봤던 시험 같은 경우는 제이크 토익 스피킹이라고 유튜브에서 통해서 많은 도움을 얻고 공부를 했었고요. 그분의 영상에 나온 템플릿이나 이런 표현들 그런 것들 받아 적어가면서 약 일주일간 굉장히 열심히 해서 어드밴스드 로우 레벨을 받을 수 있었고 그때 같이 샀던 책이 있었어요. 해커스 토익 스피킹. 요거를 같이 샀었는데 그 당시 저한테는 이게 되게 어려웠었거든요. 근데 이번에는 요걸 통해서 공부를 한번 해볼까 지금 생각을 하고 있습니다. 지금 토익 스피킹이 레벨 이름이 바뀌면서 뭔가 시험이 재편성되고 개편됐다는 얘기가 있긴 하지만 다시 좀 제가 조사해보고 하니까 과거랑 크게 다르진 않더라고요. 그래서 기본적으로 말하는 표현을 테스트하는 시험이잖아요. 그래서 어느 정도의 표현력과 어휘력 그리고 문장력 그리고 템플릿들을 알고 있으면 아무리 시험이 개정됐다 하더라도 충분히 볼 수 있는 시험이라고 생각을 해서 저는 굳이 아직까지는 계속 절약을 해야 되기 때문에 또 토익 스피킹 책을 또 살 필요는 없을 것 같고 그 당시엔 어려웠지만 이제는 좀 요거를 보면서 공부를 해보려고 합니다. 그래서 지금 제가 가지고 있는 계획은 역순으로 공부를 하려고 해요. 파트 1부터 5가 있고 총 11문제가 출제가 되죠. 2년 전쯤. 2년하고도 7개월 전쯤 봤던 마지막 토익 스피킹 시험은 그냥 순수하게 파트 1부터 5 순서대로 공부를 했었는데 그렇게 하면 계속 파트 5를 놓치게 되더라고요. 어떤 문제가 나올지 모르잖아요. 사실 기출을 아무리 봐도 그 시험장 가서는 어떤 문제가 나올지 모르는 거기 때문에 제 스스로로 장문도 하고 저만의 템플릿을 만드는 것을 이번에는 그거에 집중을 좀 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 책의 답지를 아예 그냥 달달달달 읽을 거예요. 뭐 외우지는 않더라도 그냥 입에 붙게 계속 읽을 거고 여러분 저와 함께 토익 스피킹 공부 해보도록 하시죠. Company provides. For example, in the case of makeup, bloggers try it out before they write about the project. So, concentrate. Begin speaking now. I agree that people should not be allowed to use mobile phones while they are driving. First reason is that there are so many people on the road and crosswalk. So the driver have to concentrate on driving only. They don't need to use smartphone. 리스폰스 체크에서 본인의 녹음 내용을 확인하실 수 있습니다. 리스폰스 체크. 네, 들어볼게요. 11번부터. People should not be allowed to use mobile phones while they are driving. First reason is that there are so many people on the road and Begin speaking now.
It is supposed to be classroom. There are 4 women in this picture. Left side, there is a woman who is wearing black coat. And the middle of the picture, there is a woman who wearing red cardigans. She is removing the checks from whiteboards. I think they are all teachers, and after the class, they are leaving classroom. And when did you last go there? Begin preparing now. Begin speaking now. My favorite restaurant is the Korean food restaurant, and it is located near my house. I went there last week, and it was really delicious. I want to recommend. Here's a slightly refined version for practice. I would choose the local hotel with conference facilities because it's convenient to use their amenities and it offers the best quality for our meeting needs. Feel free to repeat this or make any adjustments you like. When you're ready, we can move on to the next question. I would choose the local hotel with conference facilities because it's convenient to use their amenities and it offers the best quality for our meeting needs. Begin speaking now. There are 2 applications from Barker Family Pharmacy. One of them is Arthur Green, and his interview is start at 1 p.m. and his position is pharmacist. One of them is Connie Smith. Her interview started at 4 p.m. and her position is pharmacy technician. I don't think that the best way to relax after a stressful day is by watching television. The first reason is that I think TV is also a device that gives stressful things. TV has many programs, and when we turn on it, they show really many kinds of videos and sounds. So it affects to eyes and ears very strongly. And second, I think exercise is the best way to relax the body, and or sleeping is the best way to take a break. So I don't think that the best way to relax after a stressful day is by watching television. 네, 혹시 시험을 치러보신 분은 아시겠지만 제가 이렇게 연습 영상으로 보여드린 저의 발음이나 어떤 표현들이 많이 좀 서툴어 보여도 사실 이게 긴장을 하게 되면 평소보다 훨씬 더 절개되거든요. 그래서 저의 연습 영상들이 어떻게 보면 좀 실전이랑 가깝다고 생각하셔도 좋을 것 같고요. 저도 연습 영상보다는 오히려 조금 더 자연스럽게 하지 않았나? 스스로는 그렇게 생각을 해요. 제가 이제 다 하고 나서 리스폰스 체크를 할 수 있잖아요. 시험장에서도. 시험장에서 리스폰스 체크를 했을 때 이렇게 제가 보여드렸던 영상들보다는 훨씬 그래도 자연스럽게 얘기를 한 느낌이었거든요. 그래서 조금은 혹시 오르지 않을까 하는 살짝의 기대감도 있었는데 결과가 일주일이 채 지나지 않아서 나왔습니다. 시험 보고 나서 닷새 후에 나온 결과 어땠을까요? 바로 보여드릴게요. 예상대로 AL이 나왔습니다. 네, 뭐 아쉽기도 하지만 그래도 선방했다. 그렇게 마무리를 하려고 해요. 왜냐면 이게 응시료가 비싸죠. 84,000원짜리 시험인데 이게 84,000원이 사실 일주일 지식비 아니겠습니까? 그래서 굉장히 좀 돈이 많이 드는 시험이기 때문에 저는 요 정도로 일단은 만족을 하려고 합니다. 그리고 뭐 대기업이라든가 공기업 기준으로 봤을 때 그렇게 낮은 점수는 또 아니라고 하니까 요 정도로 저는 일단 또 2년을 버텨보려고 하고요. 제가 이번에 시험장 가서 느낀 게 예전보다는 확실히 상향 평준화가 됐다. 모든 수험생분들, 그러니까 모든 시험에 응시한 분들의 실력이 굉장히 상향 평준화가 됐어요. 발음도 그렇고 표현력도 그렇고
굉장히 좋아졌습니다. 그래서 제가 한 8년 전에도 이 시험을 봤었는데 그때와 최근에 느꼈던 이 분위기는 정말 상이했고요. 요즘 참 많은 분들이 영어를 다 잘하시는구나. 특히 20대 초중반 분들은 조기 교육부터 아주 탄탄한 커리큘럼을 밟아 오셨기 때문에 굉장히 잘하는구나. 참 부럽다. 라는 생각도 들었고요. 그 사이에서 그래도 약간 이 30대 중반으로서 그래도 어느 정도 선방한 것이 아니냐라는 스스로 칭찬도 해주고 싶고요. 하지만 저 역시도 그 이번 시험장의 경험을 통해 굉장히 긴장감을 가지게 되어서 앞으로 뭐 꼭 토익 스피킹 시험은 보지 않는다 하더라도 외국계 이직을 준비한다고 가정했을 때에 뭐 면접을 준비해 본다든지 혹은 또 영어 아티클 그리고 영어 콘텐츠들을 계속 접하면서 재미있게 영어 공부를 해나가는 자세를 가져야겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 굉장히 좀 자극을 많이 받았던 시간이었습니다. 네, 84,000원의 가치가 있었다. 그리고 저는 계속 영어를 놓지 않을 거예요. 이게 뭐 챗 GPT가 많은 것들을 번역해주고 통역해주고 하기 때문에 이제는 외국어 공부를 할 필요가 없다. 특히 영어 공부할 필요 없다. 뭐 이런 식으로 얘기가 많이 나오지만 챗 GPT를 잘 활용하기 위해서는 내 스스로 언어 구현을 잘 해야 언어를 잘 써야 또 제대로 된 명령을 내릴 수 있기 때문에 저는 영어 공부를 오히려 더 열심히 잘 해야 된다는 생각이 들고요. 이 세상에 생존을 해 나가기 위해서. 그래서 앞으로도 계속 열심히 또 재밌게 영어를 해 나갈 예정입니다. 네, 이렇게 저의 토익 스피킹 AL 경험기 경험담은 여기서 마치도록 하고요. 그러면 시청해 주셔서 감사드리고 여러분께서도 준비하시는 것들 다 잘 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.